тамошобинон азиз, ассалому алайкум. мо дар студии телевизиони вилояти Суғд қарор дорем. бо як гурӯҳ хонандагони китобхону китобдӯсти мактаби деҳаи қалъии дӯсти ноҳияи Диваштич дар маҳфили беҳтар аз дӯст якчанд ҳикояе аз асари безаволи Саъдии Шерозӣ Бӯстон мавриди муҳокима қарор медиҳем. деҳаи қалъи дӯст дар кунҷи кӯҳистони ноҳия қарор гирифтааст. деҳаи бисёр зебоманзар аст ва бисёр хушнуд ҳастем ки бачаҳо дар ҳамин деҳа ба китоб хондан ба муҳокимаи китобҳо хеле шавқи зиёд доранд ва устодони ҳамин даргоҳ Искандари Исломиён омӯзгори ҳамин мактаб ҳастанд. онҷо устод неъмат ҳастанд ки дар мактаб солҳои дароз дарс гуфтаанд, бо шогирдони худашон дар ҳамин маҳфили мо ҳузур доранд. ва имрӯз мо ду-се ҳикояро аз Бӯстон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем ва ҳикмати ҳамин ҳикояҳоро аз ҳамин пайдо карда ҳам барои шумо ҳам барои дӯстдорони адабиёт пешкаш менамоем. ман хоҳиш мекунам ки як нафар ҳикояи аз ҳамин Бӯстон барои мо нақл кунад. баъд албатта муҳокима мекунем, гуфтугӯ мекунем ва ҳикмати ҳамин ҳикояро пайдо мекунем. агар дар ҳикоя ҳикмат набошад, ҳар ҳикоя ҳикмат надошта бошад, он вақт вай ҳикоя шуда наметавонад. бисёр ҳикояҳо дар назари аввал бисёр оддӣ менамоянд, лекин вақте мо амиқтар назар меандозем ва мебинем ки Саъдии бузург, умуман ҳар адиб бо ҳамин ҳикояи худ ё афсонаи худ як панди бисёр накӯ барои мо пешкаш мекунад. аз ҳамин сабаб ин асарҳои безавол ҳисоб меёбанд. хуб, ҳикояи якум ҳикояи курд ва табиб ном дорад. марҳамат манижа. ҳикояти курд ва табиб. шабе аз шабҳо як марди курд дарди паҳлӯ шуд, хобидан натавонист. табибе ба наздаш омад ва баъд аз муоина гуфт: чӣ хӯрдӣ? бемор гуфт: барги ток хӯрдам. табиб гуфт: агар ҳар касе ки ин барги токи ту гуфтаро бихӯрад, то саҳар зинда монданаш ҳайратовар аст. агар тири заҳролути муғул ба синаат расида бошад, беҳтараш луқмаи бадҳазм, чунки ин тир эҳтимоли накуштани туро дорад, вале ин луқма ҳатман туро мекушад. агар як луқмаи ногувор дар шиками инсон пеш афтад, ҳатман он нодонро нобуд мегардонад. хулоса, табибе ки хабари марги беморро дода буд, худаш ҳамон шаб тарки ин дуньёро кард, вале курди бемор баъд аз ин ҳодиса 40 соли дигар умр дид. офарин, бисёр зебо, равон, фаҳмиданӣ нақл кардӣ. манижа хеле нақли зебо буд. ман бовар дорам ки фақат мо не, тамошобинон ҳам фаҳмиданд, дарк карданд. курд ин яке аз миллатҳо мебошад, асосан дар Ироқ зиндагӣ мекунанд. дар бори курдҳо боз ягон маълумоти дигар дорӣ? курдҳо як миллат ҳастанд, асосан дар Ироқ ва Озарбойҷон зиндагӣ мекунанд. курдҳои забонашон ба забони модарии мо хеле наздик мебошад. дуруст аст. як марди курд бемор шуд, табиб омад, гуфт чӣ хӯрдӣ? гуфт барги тут, барги ток. яъне шояд ки як таом тайёр мекунад. чӣ таом аст Саид Муҳаммад? ё оша гӯшташа барги ток ба печонда мекунанд, ё тушвейра. бачаҳои азиз, шумо фаромӯш накунед ки ош дигар аст, палав дигар аст. ош ин маҷмӯи тамоми таомҳо, мастова, ҳатто ҳамин кабоб, палав ҳам ош ҳаст, лекин боз номаш ҳаст. яъне шояд ки палав хӯрда буд ки дар он гӯштро ба барги ток пӯшида буданд. ин ҳамин намуд оши токи
پلوی تاکی میگن. پلوی تاکی میگن. و طبیب گفت که وای وای بر حال تو، اگر تیر میرسید بهتر بود، زیرا وقتی تیر میرسد به یگان جای دست پای ما رسد نکشتنش ممکن، لیکن به معده تو در اومد میکشد. البته بیمار ترسید، ولیکن هم بیگاه همون روز خود طبیب از دنیا رفت. بیمار باز 40 سال دیگر عمر دید. بعد از همین حکایت سعدی بزرگ باز یک حکایت دیگر آورده است. اگر یک نفر شما همین دوام همین حکایت را نکند، مرحمت مفتونه. خیلی دهاتی مرد. سرش را دهاتی و بوغش آویخت و از آنجا پیری جهان دیده میگذشت و میپرسد که برای چی این کار را کردی؟ بعد دهاتی میگوید من برای این آن کار را کردم که باید بلاها را از باغ من دورتر برد. و پیری جهان دیده حیران می شود و می گوید که این خر که از ضرب کلتک های آبدار تو وفات کرده است چگونه می تواند که بلاها را از باغ تو دور برد؟ و مقصد از آوردن این حکایت همین است که در حکایت بالا طبیب که خود خیلی هم طبیبی بد بود، یعنی طبیبی اینقدر هم خوب نبود، حتی خود را هم معالجه کرده نتوانست و در نتیجه خودش وفات میکند و شخصی که برگی تاک خورده بود عمری زیاد میبیند. درست، آفرین. اکنون همین دو حکایه را تحلیل میکنیم. کی چی فهمیده است؟ در نظر اول یک حکایه، یک نقل چیز ساده است. یک نفر برگی تاک خورد و بیمار شد، یا اینکه سری خراب در شاخ درخت در باغ آویختن که بلاها را دور کند. سعدی چی گفتم میخواهد با حکایه یکم؟ خب مرحمت نیکروز. سعدی میگوید که طبیب باید خوش سخن و دانسته سخن گوید. یعنی میگویند که طبیب را بیمار را طبیب بسیارا با سخنانی و شیرینش طبابت میکند. خوب، من اینجا یکان چی علاوه کردم میخواهی؟ مرحمت. وقتی که ما به نزد یگان معلم میرویم، البته برای یگان سوال دادن یا برای یگان چی گرفتن از آن معلم میرویم، اما به نزد طبیب میرویم ما با یگان درد میرویم. برای همین هم طبیبان باید 50% با سخن نیکشان انسان را طبابت. درست است. طبیب پیش از همه منیجه درست گفت، باید با سخن طبابت کند. باز برای بیمار برای خودش گفتنش در کار نیست که تو حتما باید وفات میموری. درست است. طبیب باید به بیمار نگوید که تو میمیری. شما و البته صحت میشوید، مثال همین داروها رو گیرید گفته با سخن نیک باید فهمانند، نباید که برای آن بگوید که تو میموری که لقمه بد هضم را خورد. درست است. همین طبیبی در دهی شما طبیب هستن؟ دکترا چی نام دارن؟ میرزا بیکوف عبدخالق. عبدخالق. همین یگان مراتبه شما با یگان سبب خیر درد دندانه یا یگان درد دیگر مراجعت کردیتون به همین طبیبتون؟ چه خیلی مناسبت میکنن با شما؟ مناسبتی نیک میکنن. البته طبیبان باید مناسبتی نیک داشته باشند. سخنی دغل نگویند؟ نه، باید سخنی دغل نگویند. همین اهل دهی شما از همین طبیب راضی هستن؟ بله راضی هستن. یعنی وقتی که طبیب سخنی بد میگوید به بیمار، دغلی میکند، کی گفته میتوند همین چی سبب است؟ چی سبب دارد؟ چرا طبیب به بیمار سخنی بد میگوید؟ اگر بیمار مثال به گفتهای طبیب رعایت نکند، از حد زیاد مثال خوردن، بعد میتواند که طبیب با او را جنگ کند و یا با او گپی دغل هم گوید. به فکر شما بچه طبیب میتواند که بیمار را جنگ کند؟ باید فهماند. آخه مثال وای میفهماند او رعایت نمیکند به قاعده و یا داروها را در وقتش خود میگوید او رعایت نمیکند. درست است. لیکن چرا طبیب به همین کرد بسیار دغلی کرد؟ گفت که تو میمیری. مرحمت سید محمد. برای اون که طبیب اون بیمار دغلی که گفت زد، اون طبیب خودش نادان بود، یعنی دانشمند نبود. درست است. وقتی که طبیب سوادی خوب ندارد، از علم طب آگاه نیست، بعد دغلی میکند، واهمه میکند، میترساند. فهمیدید؟ همین طبیب از احوال خودش آگاه نبود، لیکن اون بیمار رو گفت که تو همین بگاه یا همین بعد یک روز یا 2 روز از دنیا میروی، میمیری. این طبیب از همین
نازکی های کسب خود آگاه نبود. باز کی چی گفتن میخواهد وابسته به همین حکایه؟ ابوعلی ابن سینا خیلی دکتری طبیبی مشهور بود. او به نزدش یک بیمار می آید من دوسری روز باز کسل هستم، بیمار هستم میگوید. بعد ابوعلی ابن سینا میگوید که دوایی درد شما نیست میگوید. بعد همون بیمار به خانهش میرود. برای چی دردی دوایی من نبوده است میگوید. به نزد او شیر آورده مانده بودن. بر او شیر از بالا مار آمده زهر خود را میچکاند. بعد از همین بیماری، از نازکی بیماری مردنم زهر را خورده مردنم به میگوید. بعد او زهر همون شیری که به او زهر مار چکیده بود او را میخورد و صحت میشود. من از ابوعلی ابن سینا زورترم گفته، خوبترم گفته، به نزد طبیب ابوعلی ابن سینا میرود. من برای تو این خیل گفتم که اون زهری مار را یافتنش قیم بود، مشکل بود. من همون مار را برای تو یافته فرستادم. بعد اون زهری که به شیری تو چکیده بود توی صحت شدی اون رو خورد میگوید. درست است، حکایه بسیار خوب و چه متین با مورد همین در وقت قصه همین روایت رو در وقتش خاطر رسون کرد. طبیب همون بیمار رو میگفت که رفته زهر ما رو خور، ولیکن بیمار رفته نمیخورد اون زهر رو. برای همین از داناگیش گفت که دوای دردتون نیست. از این حکایه چنین خلاصه برمی آید که طبیبی خیلی کاری دشوار است و هر کس طبیب شده نمیتواند. اکنون میگذاریم به حکایه دویم. مرد خری یک دهاتی از عالم گذشت، مرد. سرش را برید، استخوان سرش را در دیوار باغش آویخت و مرد دانشمند گذشت گفت که برای چه آویخته؟ گفت که این سری خر بلاها را از سر ما دور میکند. منیژه همین در دهه قلی دوست یا در دهه ما یا در دهه هایی که شما رفتید، همین نشانه های به همین سری خر آویختن که به همین مانند نشانه ها رو در یگان جای دیگر دیده هستی. مردم فقط سری خر می آویزن، با یگان چیز دیگر می آویزن که بلا رو از دهه، از خانه، از حوله دور کنند. در دهه ما خور، نعل خر، خوشی گندم و غیره رو می آویزن. همین نعل رو در کجا می آویزن؟ در بالای در اکثریت. در بالای همین آویختن نعل، گذاشتن خار در سر دیوار یا اینکه در پیش دروازه یا در طاق دروازه یا استخوان سر خر را می‌آویزند. همین را چی میگویند؟ این را و خرافات میگویند. این همه را خرافات میگویند. همین نشانه های خرافات در دهات زیاد می شود. اگر شما اعتبار داده باشید، سعدی گفته است که خری دهاتی مرد. البته در زمان سعدی در شهر هم خر بود، عرابه میکشیدن، مردم خرسوار می آمدن و می رفتن. لیکن در همین جا گفته است که خری دهاتی مرد. برای چه خری شهری نگفت؟ خودم برای اون که در دهات و سواد و علم کم می شود. همین امروز هم در دهات سواد و علم کم است. دهه های امروز ما از زمان دهه های سعدی شیرازی خیلی فرق میکند، اما پیشرفته است. این پیشرفته باشن با وجود این خرافات هستن. همین نشانه های خرافات در دهه ها زیاد مشاهده میشد، بعضا در شهر هم مشاهده میشد. امروز هم یک چند علامت های نشانه خرافات رو نمبر کرده میتونید؟ مثلا وقتی که در جایهای ما چای میریزد میگویند که مهمان میآید. بعضا وقتی چای یک آب جوش میریزد میگویند که همین خرافات است. خرافات نیست و دانشی کم دارند. برای مثال چای هیچ چیز کردن نمیتواند. یا وقتی که و یگان پرنده در شاخی درخت میآید آواز خود را میبرد، میگویند که روان را کشگوی که خبری بد آورده است. مثلا کدام پرنده؟ زاغ و اکه. همین در دهات یا من در میان مردم خیلی گپ است که اگر زاغ قرقر زند، اکه شخ کند،
بدبختی می آید. باز یک پرنده دیگر هم هست. بوم بوم می باشد. بوم شبانه را هم. بوم و شبانه وقتی که آوازش رو میبره. و واقعا همین خیلی است. نه آنها برای یگان مثال خوراک خوردن یا برای آیلهشان را جمع کردن مثال آواز خودشان را میبرارن که مردم دیگر خیر میفهمند. همین بوم شبانه چه صدا میدهد، واقعا من بسیار شنیدم که میگن که بوم صدا داد یگان فلاکت از تک پا میخیزد احتیاط شدن در کار. شما یگان مرتبه مشاهده کردید که چرا اکا در حوله ها پیدا میشد و چرا شق میکند؟ اکا برای شق میکند که در حوله ما موش یا دیگر جانزاد مرده است پیدا شده همه جانزاد رو میخورد. و در حوله هایی که چهارمغز یا میوه اگر بسیار باشد زوغ اکا پیدا میشوند. این یگان خیلی مناسبت ندارد. اکنون برمیگردیم به همین حکایه سری خر. در اینجا گفتند سعدی گفته است که دیهاتی سری خر رو به دیوال آویخت. همین دیها از شهر همیشه عقیب‌تر است. در شهر همیشه یک عالم، یک دانشمند یا یک چند دانشمند یا یک چند مرد حکیم پیدا کردن ممکن است وقتی که در کار است. بعضا در دیها پیدا کردن همین خیلی شخصان بسیار دشوار است. از همین سبب در دیها خرافات زیاد می شود. برای همین سعدی گفته است که خری دیهاتی، البته دیهاهای امروزی ما از دیهاهای زمان سعدی شیرازی خیلی پیشرفته است. اگر مقایسه کنیم دیهاهای ما امروز شهر را میمانند. برابر شهر شدند. شهر در مقایسه با دیهاهای زمان سعدی با وجود این خرافات امروز هم ریشه دارد. مثلا من بعضا از نزد یگان حولی میگذرم از نزد یگان باغ واقعا دیدم سری بوز، گوسفند یا خر یا اسب در شاخ درخت آویزان است. سعدی گفته است که این خر نتوانست که سری خود را از کلتک تو ایمن دارد و همین ضربه های کلتک تو بود که چوب تو بود که این خر مردند. این خر مرد. و امروز باز که سری قاق خر بلاها را از باغ تو دور میکند. انا همین سری خر با طبیب چه مناسبت دارد؟ اون خره که و در زنده بودنش اون و کلتک ها و بلاهایی که به سرش آمد اون رو دور کرده نتوانست و اون وقتی که وفات کرد کدام بلا رو دور کرده میتواند. یعنی همین سری خر در مقایسه با طبیب یک خیر است. این به حکایه اولا اونان میباشد و به همین من آمده است. طبیبی که مثال درد خودش را درمان کرده نمیتواند از کجا درد دیگران را درمان کند؟ درست است. سری که کلتک را از سری خودش دور کرده نتوانست چخیل میتواند که بلا را از باغ تو دور کند. طبیبی که به درد خودش دوا یافته نتوانست چخیل میتواند که به درد تو دوا یابد. بیمار کرد را یا عموما بیمار را تبابت کند. باید برمیگردیم از بس که خرافات هنوز در مغزی دیهاتی ما هم مردم ما جا گرفته است. بعضی خرافات ها اینقدر ریشه چخور دارند که بزودی برکنده نمیشوند. لیکن بعضیشون علیه خود از خود نابود شدند. با یگان کس دوستی خرافات خاندان ما، حولی ما، دیهی ما یا مردم ما را گفته میتواند. مرحمه منیجه میگویند که در روز چهارشنبه ناخونت را مگیر. درست است. روز چهارشنبه ناخون نگیرید که یگان بلا می آید. یگان واقعی ناخوش روی میدهد. و تو یگان مرتبه روز چهارشنبه ناخون گرفتی؟ بله. حق ندارد و این ناخون است. یگان کار کرده نمیتواند. من یک روز شما روز چهارشنبه ناخون گیرید و بر روید به درس. البته به درس تیار شدم من باور دارم که بهای 5 هم گرفتن تو ممکنه. این خیلی یگان مناسب. یا بعضا میگن که بعد از ناخون گرفتن یک کسی نفر دیگر ناخونت را مگیر. کسی دیگر باید ناخون نگیری. مفتونه وابسته به جاروب یگان خرافات شنیدی میدونی؟
همین رو شنیدم که وقتی که به خانه یگان کس از دروازه یگان کس می آید، وقتی که ما خانه رو رفته ایستاده باشیم، جوراب رو به یک سوی گذار میگویند، چون که جوراب نشانه از در پیش کردن، یعنی به درگاه کردن شخص رو می آورد میگویند. و باز میگویند که وقتی که مهمان از خانه می رود، از پشت او جوراب هیچ وقت مزن. وقتی که او به درگاهش رسید، بعد از آن جوراب رو گرفته کارهایت رو به انجام ده. همین درست است، لیکن همین وقتی مهمان از خانه شما می رود، از پس مهمان اگر جوراب زنید حوالی رو بید، همین مهمان اگر در کار باشه باز می آید، مشاهده کنید باز می آید، باز بهتر می آید. اگر با یک بسته سوغا آمده باشد، این دفعه زیادتر سوغا می آورد. لیکن من گمان میکنم که همین چندان خرافات نیست. این چی است؟ این آداب است. درست است. هم تو بینید بعضی چیزها در نظر خرافات می نمایند، لیکن آداب هستند. واقعا از پس مهمان جوراب زدن بی‌ادبی است. یا اگر آب روشنایی میگن، وقتی که مهمان می آید آب میزنن. یا وقتی یگان کس به سفر میبره به کفتش آرد میزنن. این چیزها یک درجه رسم آیین هستند، بد نیستند، لیکن وابسته به جوراب یک خرافات دیگر هم هست در حوله های ما. مرحمت متین. جوراب رو راست کردن نمانید میگه. درست است. محسن به ما میگوید که برای چی جوراب رو در پشت در یا در کنج حوله راست گذاشتن نادرست است. اصلا این خرافات است. خرافات است. لیکن میگویند که جوراب رو در پس در راست نگذار یا عموما راست نگذار که یگان بلا می آورد. چی بلا آوردنش ممکن؟ به فکر من هیچ بلا نمی آورد. هیچ درست است. خب برای چی راست گذاشتن در کار نیست؟ سبب اساسی ممکن و جوراب شکستنش ممکن. درست. همین از بس که سر جوراب بسیار نازک هست، هم مهین هست، همین قطع شدنش ممکن. شاید برای همین، شاید بگم سبب دیگر. بعضا یگان کار رو به شما میفرمایند، پدر و مادران کلان سالان، شما یک چند مرتبه همین کار رو تکرار میکنید، نادرست خطا، بعد مجبور میشوند که یگان بهانه دیگر بیارند. شاید یگان وقت یگان کس جوراب رو گذاشت قطع شد، جوراب رو تر رو گذاشت قطع شد، مادرش یا بیبیش گفت که جوراب رو راست نگذار که این یگان فلاکت مصیبت میآورد، چون که عصا را در روز ماتم راست میگذارند. و از این سبب مرد آوازه شد. بعضا برای یگان آداب را به مغز شما جا کردن، یگان اندک ترس نشان میدهند. برای در خاطرتان نقش برای اون که بستنی در خاطر نقش مانده. لیکن جوراب رو 1000 مرتبه اگر راست گذارید، هیچی نمیشه. جوراب است. این خرافات است. وابسته به چای یک خرافات دیگر است. در چای ما شمع رسو باشد میگویند که مهمان میآید. اگر چوبه که شمع اگر پیدا شود یا راستیستن میگن که مهمان میاد. لیکن یک خرافات دیگر هست میان مردم وابسته به کفک چای. مردم ما میگویند که وقتی که چای را میاندازیم بالایش کفک میکند، آن را گرفته به سرمان وای کنیم، برایمان ثروت میبیارد. یعنی کفک چای برایمان ثروت میبرد، نه که این نادرست. امروز روز معاشتون شاید زیاد شود. اگه بر سنجیده؟ نه. همین برای اون که شما باور کنید که همین خرافات درست است یا نادرست، باید یک مرتبه سنجه. نه همین کفک چای هم ممکن همین خیلی طوری میبید که یک کارشون اومد میکند. برای همین یک بار کردگی همون میگن که ما کار ما مواد کرده با ایگری میبرم. تصادفاً میشود این کار. همون روز کفک چای رو میگرد به سرش، به موی سرش میمولد که از یگان جو اندک مبلغ پیدا میکنه، باز اعتقاد زیادتر میشود. بله. لیکن شما درست‌تر سنجید که این مبلغ یا این ثروت از کجا آمد. بسیار احتیاط شدن در کار. بعضی خرافات ها در مکتب هم هست. من دیدم که بعضی دانشجویان روز امتحان یا یک روز پیش از امتحان به نزد فالبین هم میروند. یا 6 ماه روان با یگان گدا یک دیرم صدقه نمیکنن، لیکن روز امتحان مخصوص صدقه میکنن. شما بینید سنجید زندگی این امتحان است، زندگی مشاهده هست، زندگی خلاصه برآوردن و پند گرفتن است.
سعدی هم در همین چی دو حکایه‌اش به ما پند میدهد که به خرافات داده نشویم و تاکید میکند که اگر یک کاری را به دست گیریم تا به آخر رسانیم. اگر طبیب شویم طبیبی بهترین شویم. بدترین طبیب ها طبیبی نیمکاره است. در دیها میگوینند چل سواد نیمکاره طبیب. اون آدمی که عموما از دستش طبابت نمی آید بهتر است از طبیبی که نیمکاره میدونه درست نخونده است. اسکندر من دیدم که بچه ها همین حکایه رو خوندن، از بس که فرصت هست فهمیدن. چون فرصت داریم یک حکایه دیگر از همین بوستان برای ما یک نفر نقل کند. کدام حکایه؟ حکایه دیگر از بوستان سعدی شیرازی. این نادان خاموش که با شکستن خاموشیش نادانیش را آشکار کرد می باشد. حکایه چنین آغاز می بود: در مصر یک شخصی جنده‌پوش خوب اخلاق زندگی میکرد. چند مدت خاموش بود، سخن نمی گفت. از دور و نزدیک و از ترک و تاجیک آدمان عاقل دانشمند به زیارتش می آمدند و چون پروانه‌ای که در جستجوی نور باشند در اطراف دور می زدند. شب از شب‌ها فکر کرد و به خودش گفت: مرد در زیر زبانش پنهان است. اگر من خاموشیم را ادامه دهم آدمان دانشمند بودن مرا از کجا می دانند؟ بینه خاموشی را شکست و به گفتن شروع کرد. سخنانش همه را حیرت زده کردند و دانستند که در مصر نادانتر از او کسی نیست. از صحبتش گریزان شدند و او را تنها گذاشتند. دید که کارش روز از روز بد شده ایستاده است، قصد سفر کرد و به دیوار مسجد همچون یادگاری چنین نوشت: اگر من خودم را در آینه می دیدم و از چگونگی خودم آگاه می شدم نادانی نمی کردم و از چهره زیشتم پرده را نمی برداشتم. من که از زیشتی و بدقیافگی خود آگاه نبودم فکر می کردم که زیبا و خوبروی هستم. یک لحظه پرده را برداشتم، رسوا شدم. اگر دانشمند باشی اول عقل و شد را بکار گیر و اگر نادانی پرده‌ات را پاره نکن. تو باید از قلم عبرت گیری، بدان که تا با کار سر قلم را پاره نکردند سر سلطان را پنهان کرد و حرف نزد. حیوانات همه خاموشند ولی انسان گویا است. بنابراین حیوان بی زبان از انسان بدگوی و بی معنی بهتر است. آفرین، بسیار زیبا نقل کردی و بسیار خوب است که همین مرد جنده‌پوش خطاش را فهمید. خطا کردن بدبختی نیست. ما همیشه خطا میکنیم. وقتی خطا رو تکرار میکنیم این بدبختی است. وقتی خطا رو درک نمیکنیم نمیبینیم این بدبختی است. خوب کی وابسته به همین حکایت چی علاوه کرده میخواید؟ چی حکمت داشت؟ چی دید؟ چی فهمید؟ سعدی شیرازی در این حکایت میگوید که بسیار سخن نگویم. خوب این یک فکر است. مرحمت منیجا. اگر دانشمند باشی باید آبروی خود را حفظ کنی. اگر نادانی پرده خود را پاره مکن. اگر که یک چیز گفتن نمیتوانی و آن را نمیدانی بهترش این است که خاموش باش. اگر دانا باشی بعد سخن را گوی. سعدی باز گفتن میخواهد که آدم را به یک دیدن او تازه است یا که چرکین است یا فربه است یا خراب است، لاغر است بها دادن ممکن است. موقعم تو میبینی آدم قد بلند است، قد پست است، فربه هستند، تیزرو است، سسترو است، قریب بی خطا بها دادن ممکن و دوامش باز چی گفتم ممکن. لیکن با باطن آدم بها دادن دشوار است. خوب برای اون که با باطن ما، با آداب ما، با دانش ما بها دیم ما چکار کردن ما در کار؟ برای شناختن آدم نقش اولین را اول زبان میبازد. یعنی وقتی که تو سخن گفتی الکی آدم ها سر میکنند فهمیدن که تو دانا هستی یا که نادانی؟ کانا هستی. یک سخنی هست که وقتی همین سخن از زبان ما برمی آید بیرون می آید مردم همانا الکی درباره ما فکر درست میگویند. کدام سخن است این؟
سخن بسیار داننده که گو یکی را 100 مگو 100 را یکی گو. و باز یک بیت چی پیسته به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. درست است. پیسته بسیار زیبا است، خوشرو است، در طبقشه اینقدر میخواهی که گرفته خوری، لیکن وقتی میگیری میشکنی میبینی که پوچ است، چیکار میکنی؟ دور میندازی. ناراضیانه. پس ما دانسته باید سخن گوییم. یگان چیزی دیگر آدم را به مثل سخن درست آشکار نمیکنند. از این سبب گفتند که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یا یک بیت دیگر است: هر بیشه گمان خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. در همه موردها همین بیت استفاده برده میشه، لیکن در مورد سخن همین که تا شما سخن نگویید چه خیلی آدم بدون شما شیر یا روبا، ابله یا عاقل، دانا یا نادان کانو بدون شما معلوم نمیشود. از همین سبب خاموش بودن بسیار فضیلت خوب است. لیکن موردهای هست که ما نمیتونیم مدام خاموش کردیم. بعضا سخن گفتن در کار میشود. اگر ما سخن نگوییم بعضا ما رو وادار میکنن که سخن گوییم. یکم چی میپرسن از ما؟ در اون مورد بسیار کوتاه و در کاری بسیار به معنی ما باید جواب داده تانیم. وابسته به همین حکایه باز چی اضافه کردن میخواهد؟ سعدی گفتند با نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از سو بهتر نگویی ثواب. درست است. بهترین بیت است. سید محمد مرحمت. سعدی گفته است که چی و کی بودن آدمیزاد از عقل و هوشش فاش می شود. پیش از سخن گفتن باید عقل و هوشت رو به کار گرفته بعد سخنگوی گفتن و مثل طوطی سخنگوی نادان مشو. درست است. وابسته به فضیلت خاموشی و دانسته سخن گفتن بزرگان دیگری ادبیات ما هم خیلی زیاد حرف زدند. لیکن من مشاهده کردم که مردم از حد زیاد بیهوده حرف میزنن. مثلا به یکم معرکه میروید، شما که خواننده صنف 10 و 11 هستید، به زودی به معرکه ها هم میروید. البته امروز به معرکه میروید و مشاهده کنید و بعضا در یکم معرکه میشینید از 100 حرف 90 حرف بیهوده است. حتی بعضا با معرکه موتم میروند و لطیفه گفته میشینند، یا درباره کارتوشکا یا درباره گامبوس که کالارادو، درباره بایگری یا درباره یگان گپ کاری دیگر بیهوده سخن گفته میشینند و با یکدیگر رو گوش هم نمیکنند. یا شما هم ما هم تماشابینان عزیز بچه های کتابخانه کتاب دوستی ما همین بیگاه یا پگاه یا نصف روز وقتی که در خانه در سر دسترخوان می‌نشینید اعتبار دهید که پدر، مادر، برادر، خواهر، بیبی، باباهای شما درباره چی گپ میزنن، چی صحبت میکنن و ببینید چقدر همین صحبت ها برای شما منفعت می‌آورد، چقدرش نه. ببینید که حتی در خاندان شما پدر و مادری ما هم و چون مشاهده میکنیم که سخن بیهوده میگن یا بحث میکنن یا غیبت میکنن یا دروغ میگوین، در اون صورت آهسته برخسته رفته یک کتاب گرفته خواندن از قبیل همه اثرهای استاد بزرگ سخن سعدی شیرازی بهتر است از اون که در همه صحبتی همین ها نشینید و خود شما چنین نشوید. فهمیدید؟ ما 3 حکایه رو از بوستان به زوال سعدی شیرازی موردی توجه قرار دادیم و خیلی حکمت هم برداشتیم و بیرون از همین حکایه رفتیم. مقصد خواندن حکایه این نیست که همین قصه رو شنویم و بعد به دیگرها نقل کنیم. پیش از همه خودی ما باید تغییر یابیم و همین وقتی که شما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است اگر اشتراک کردن خواهید و امروز اشتراک میکنید می شود که همین 3 حکایه رو هم به صفت دلیل که شما خوانده اید با حکمان پیشنهاد کنید گوید که من همین حکایه ها رو خوانده ام و وقتی حکایه های دیگری
سعدی رو میخوانید از بوستون، بعد همین مشاهده کنید و همین خیلی به قبل جستجو کنید، کوبید. مثل اون که قاشق گرفته کاسه رو میکوبید که گوشتش در کجا یا نخودش در کجاست، یا در دست کفگیر کفلیز و دیگ میزنید. همین حکایه ها رو هم گفتن گیرید و معنی از پس معنی پیدا میشد و عاقبت ما کتاب خواندن رو یاد میگیریم. در یک محفل یک دختره گفت که من 450 کتاب خواندم. کتاب بسیار است، لیکن هر کتاب رو خواندن شرط نیست. شما پرسید که از کتابخوان‌های به قبل اشدی، از آنهایی که زیاد کتاب خواندن، پرسید که کدام کتاب رو خواندن در کار است و همان کتاب‌ها رو خوانید. همین چی کتابی که در مغازه می‌فروشن اگر آن رو گرفته خوانید، عاقبت از کتاب خواندن دل سرد میشه. این کتاب‌ها مثل کتاب‌هایی که از صدها ساله امروز اینجا می‌آیند، از امتحان تاریخ گذشته‌اند، هرگز کهنه نمی‌شوند. تماشابینان عزیز، ما سه حکایه استاد بزرگ سخن سعدی بزرگوار را از بوستان بیزوالش مورد توجه قرار دادیم و تا توانستیم تا اونجایی که زور عقل دانش ما رسید یک حکمت گرفتیم. در محفل ما یک گروه خوانندگان کتابخانه کتاب دوستی مؤسسه تحصیلات میانی رقم 12 دهی قلی دوست از ناحیه دیوشتی شرکت ورزیدند با استادانشان و ما از این بحث از این محفل البته خیلی راضی هستیم. فکرهای جالب پیشنهاد کردند، ما باور داریم که تماشابینانم خیلی بهره مند شدند. این بود محفل بچه‌های کتابخانه کتاب دوست تلویزیون بهارستان بهتر از دوست که در استودیو تلویزیونی ولایت سوخت برگزار شد. ما با کارمندان این استودیو برای شرایط مهیا کردنشان، برای امکان دادنشان که ما این برنامه را ثبت کنیم بسیار تشکر میگوییم. تماشابینان عزیز، خیر تا برنامه دیگر.